അതിനുള്ള സമയമില്ല. There is not enough time. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഒന്ന് പറയാം. ഞാൻ ദൈവ കൃപയെ പറ്റിയാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. I preached about the grace of God. ഈ 2 Corinthians chapter 12 ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് 2 പ്രാവശ്യം ഈ പുൾപിറ്റിൽ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. I already preached 2 times from the same 2 Corinthians chapter 12 from the same pulpit 2 times. ഇന്ന് ഞാൻ ആ സെയിം കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മറ്റൊരു ആംഗിളിലാണ്. I am going to preach the same message, but I have divided the message in 2 different angles. നമ്മുടെ സാൽവേഷൻ ബൈ ഗ്രേസ് ആണ്. Salvation is purely by grace. നമ്മുടെ സാന്റിഫിക്കേഷനും ബൈ ഗ്രേസ് ആണ്. Sanctification is also by grace. ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനും ബൈ ഗ്രേസ് ആണ്. Glorification is also by grace. സാന്റിഫിക്കേഷനകത്ത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബൈബിൾ വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. In the process of sanctification, the responsibility of each one of us is very clearly represented in the book of Bible. അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വളരെ വിശാലമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. Last week I explained in a detailed manner the sanctification, the responsibility of each one of us. ഈ ഗ്രേസിനെ പറ്റി ബൈബിൾ പറയുന്ന ചില പദങ്ങളുണ്ട്. There are certain words which is mentioned about the word grace. The abundance grace എന്ന് വായിക്കുന്നത്. The abundance grace. The adjective for grace, the abundance of grace. The riches of grace എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. Another adjective is the riches of grace. The surpassing grace എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. Another word, the surpassing grace. The manifold grace എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. Manifold grace. Another area we are reading the manifold grace. വേറൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കുന്നത് multifaceted grace എന്നാണ്. Another place, multifaceted grace. ഫസ്റ്റ് പീറ്ററിനകത്ത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാരലൽ ഉണ്ട്. In a beautiful parallel is showing in the book of 1 Peter. Multifaceted എന്നുള്ളത് രണ്ടിടത്ത് നമുക്ക് കാണാം. We can see that multifaceted grace in 2 areas. Multifaceted ആ വാക്ക് മാത്രം. That multifaceted. ആ വാക്ക് രണ്ടിടത്ത് കാണാം. We can see in 2 places in the book of ഒന്ന് Peter. 1 Peter 4:10 ആണ്. First place is 1 Peter chapter 4 verse 10. രണ്ടാമത്തേത് 1 Peter chapter 1 verse 6 ആണ്. The other one is 1 Peter chapter 1 verse 6. ഒരിടത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നാനാ പരീക്ഷകൾ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. In one place we are reading manifold. 1 verse 6. 1 verse 6 we are seeing you have been distressed by various trials. Various എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടോ? We can see various trials. ഇനി ചാപ്റ്റർ 4 verse 10 അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് manifold. various എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ കാണാം. We can see chapter 4 verse 10 also manifold, various. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, 1 പീറ്ററിനകത്ത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്, വിവിധമായുള്ള ദൈവകൃപ. We can see manifold grace of God. 1 verse 6 പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് വിവിധമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ. 1 verse 6 it is saying varied, distressed by various trials. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് നോക്കി, രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു അധ്യായത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് വിവിധമായിട്ടുള്ള കഷ്ടതകൾ, ഒരിടത്ത് വിവിധമായിട്ടുള്ള കൃപകൾ. One place we can see various trials, but the other side we can see the manifold grace of God. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം? How can we combine these two? God's multifaceted grace is sufficient for our multifaceted trials. Amen. God's multifaceted grace is sufficient for our multifaceted trials. ക്രൈസിസ് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പം ഓരോ ദിവസവും വിവിധമായിട്ടുള്ള ദൈവ കൃപ. Amen. The trials and difficulties will appear in each one of our lives in different manners, but the manifold grace of God also will be displayed in different manners in each one of our lives. ദൈവകൃപയെ പറ്റി ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന വാക്യമാണ് 2 Corinthians 9:8. The beautiful verse about the grace of God we can see in the 2 Corinthians chapter 9 verse 8. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ഓരോ പദത്തിന് മുമ്പും ഓരോ എന്താ പറയുക, വളരെ സ്റ്റാഗറിങ് ആയിട്ട് ഓരോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ചേർത്ത് ഗ്രേസ് എന്നല്ല, ഓൾ ഗ്രേസ്, അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ദൈവകൃപയെ പറ്റി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു വാക്യവും എൻ്റെ ബൈബിളിനകത്തില്ല.
The beautiful verse about grace we can see in 2 Corinthians chapter 9 verse 8, where it is displayed as all grace abound, having all sufficiency. You may have an abundance for every good deed. നിങ്ങളുടെ Always. പദങ്ങളുണ്ട് ഓൾ ഗ്രേസ് അബൗണ്ട് ഓൾവേസ് ഓൾ അബണ്ടൻസ് എവറിത്തിങ് ഫോർ ഓൾ. അങ്ങനെ വളരെ ആ ദൈവകൃപയെ എത്രമാത്രം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു തരാമോ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് എഴുതി നമുക്ക് നൽകിയേക്കാണ്. The Spirit of God is displaying how beautifully they can write about the grace of God in such a marvelous way. It is represented in chapter 9 verse 8. All grace abound always, having all sufficiency in everything and abundance for every good deed. ചാപ്റ്റർ 9 വേഴ്സ് 15 ലാസ്റ്റ് വാക്യമാണ് അധ്യായത്തിൻ്റെ 9:15 വായിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദൈവകൃപ നിമിത്തം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇൻഡിസ്ക്രൈബിൾ ഗ്രേസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇൻഡിസ്ക്രൈബിൾ. ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്കും ആ ദൈവകൃപ ഒരു ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിലും ഗ്രേറ്റ് അപ്പോസ്റ്റോലനായ പോളിന് അന്നത്തെ ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ പോലും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിസ്ക്രൈബിൾ ആണ് ദൈവകൃപ. Amen. Paul is writing that the grace of God is an indescribable gift from God. ഇത്ര ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാണ് chapter 12 verse 7 to 10. Bear all these introduction in all of our mind, and then let us read chapter 12 verse 9 onwards, 7 onwards. 7 verse നമുക്ക് ഓൺ ദ വെയിൽ വായിക്കാം. അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പോളിന് മുള്ള് ഒരു തോൺ ശിക്ഷയായിട്ട് ദൈവം നൽകുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കർത്താവ് കൃപ കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ആ വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം. The context of these verses is there was given a thorn in the flesh of Paul, and God is richly providing his grace sufficient for that thorn. ഹോൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടിരിക്കണം. എനിക്ക് 12:7 ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തണം. Please listen carefully. ഹോൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഇത്രയും വേദന അനുഭവിച്ചെഴുതുന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡില്ല. We cannot see in anywhere else throughout the epistles an apostle is suffering such severe trials. മോസ്റ്റ് ഇമോഷണലി ചാർജ് ടെക്സ്റ്റ്. Amen. Hallelujah. നിങ്ങൾ 10, 11, 12, 13 അധ്യായം ഉറപ്പായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. ഈ ഒരാഴ്ച നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വായിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെ വായിക്കണം. Amen. ഇത്രയും ഹൃദയം തകർന്നെഴുതുന്ന വേറെ വാക്യങ്ങൾ ഓൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിനകത്തില്ല. Take this as an assignment for the next coming week. Read throughout 2 Corinthians chapters 10, 11 and 12 every day. As much as possible, read, repeat and read again. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. എൻ്റെ കൃപ നിനക്കും മതി, എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനത തികഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ വാക്യം അറിയാം. We are all so familiar with this verse. My grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. ആ വാക്യത്തിന്റെ ആ ഗൗരവം, ഡെപ്ത് ഒരുവന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ 10-ാം അധ്യായം മുതൽ വായിക്കണം. വായിച്ച് 12:7 വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്, അയ്യോ ഇത്രയും വേദനയിലൂടെയാണോ ഈ ശുശ്രൂഷകൻ പോയത്. ആ വേദനയിലാണ് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. You have to read from chapters 10 and 11 and 12. Then only we can see or know the depth of the surpassing trials that apostle was suffering. Then only we came to understand the richness of that grace too. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളെപ്പറ്റി ഒരാൾ പറയുക അവനൊരു ഗുണമില്ലാത്തവനാന്ന് പറയാന്ന് കൂട്ടുക. Just imagine if someone is mentioning about us that that person is a useless guy. അത് കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. And I was thinking that that is okay, we can bear that. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പറ്റി ഒരാൾ പറയുക അവൻ ഓണസ്റ്റ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, just imagine if someone is mentioning that that person is not an honest or a dishonest person, പിന്നെ ആ വ്യക്തി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. then there is no use to live on this earth. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നോ? Just imagine നമ്മളെപ്പറ്റി കൊള്ളരുതാത്തവനെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, ഓണസ്റ്റ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ആണ്. if a person, we are being mentioned as a useless guy, then it's okay. But if we are mentioned as a dishonest person, then it is no more, not any reputation at all. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എബവ് 75 years old ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാചകമാണിത്.
I mentioned this because a man of God who has 75 years of experience, he mentioned one thing to me. അന്നോട്ട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, കൊള്ളരുതാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞാലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ ഓണസ്റ്റ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തീർന്നെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. That man of God said that if a man is mentioned as a useless person, we can make some improvements. But if a man titled as a dishonest guy, then there is no point of return. ഈ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പം പറയാൻ കാരണം, Do you know why I mentioned this now? പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോവുകയാണ്. Paul has been going through such type of circumstances here. നിങ്ങൾ ഈ അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്റ്റൽഷിപ്പിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു കൊരിന്ത്യൻസ്. We can see Paul's apostleship has been questioned by certain persons in the Corinthian church. രണ്ടാമത്തെ തന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. The second thing is his integrity is being questioned. മൂന്നാമത്തെ തന്റെ ലോയൽറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. The third thing is his loyalty is being questioned. അഞ്ചാമത്തേത് തന്റെ സ്നേഹം കപടമാണെന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്നു. A fifth point is his love is actually fake. They were അടുത്തത് തന്റെ mentioning. ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. Then he was being questioned for his leadership qualities. നിങ്ങൾ 13:3 എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ദോഷം ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നാ വാക്യം. Chapter 13 of 2 Corinthians 3, there is a verse. ക്രിസ്തു എന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിന് നിങ്ങൾ തെളിവ് അന്വേഷിക്കുന്നു. വല്ല മനസ്സിലായോ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? You are seeking for proof of the Christ who speaks in me. പോള് ജീവിതം തന്നെ അപകടത്തിലായി വേല ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണ് കൊരിന്ത്യ സഭ. Paul actually gave his own life in a kind of very distressful life in the place of Corinth. ഓൾമോസ്റ്റ് 2 വർഷത്തോളം വേല ചെയ്ത സഭ. Paul actually toiled hard for almost 2 years. ഏറ്റവും അധികം ലേഖനം എഴുതി അയച്ച സഭ. Most letters, most chapters wrote to this church. അവസാനം ആ സഭയിലെ ഒരു നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് പോൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളവനാണോ എന്നാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. But a major group of that church became apostate, and they were questioning the apostleship of Paul. ആ വാക്യം ക്രിസ്തുവാണോ ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്? They were questioning whether Christ is speaking through Paul. ഏറ്റവും അധികം തന്നെ വേദനിപ്പിച്ച സഭ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് മറക്കരുത്, ഏറ്റവും അധികം പെയിൻഫുള്ളായി തൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ, തന്നെ മാനസികമായി തളർത്തിയ, എല്ലാ നിലയിലും തന്നെ ആക്രമിച്ച, ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം തനിക്കെതിരെ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ച സഭ. The church which actually made the greatest distress for Paul, and they closed their doors behind Paul, the Corinthians and this church. അപ്പോൾ തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ടെസ്റ്റിമണി മറ്റെങ്ങും പറയുന്നില്ല. ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ 2 കൊരിന്ത്യൻസിൽ മാത്രമാണ് തൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത്. Paul was never mentioning about his testimony except in the book of Corinthians only. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ? Do you know what is the reason Paul is speaking about his own testimony? തനിത്രയും സ്നേഹിച്ച സഭ തന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Because he loved the church so well, but the church was neglecting him. തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു. This church was criticizing Paul. തന്നെ അക്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. They were accusing Paul. ഈവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിക്കത്തക്കവണ്ണം എന്തെല്ലാം ദോഷം ചെയ്യാമോ അത് മുഴുവൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ആ സഭയിൽ ചെയ്യുന്നു. A group of people standing and breaking Paul so hard so that he can't even bear that pain. ഈ സഭയോടാണ് പോൾ പറയുന്നത്, ഇന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, സഹിച്ചു. To this church and to this group of people, Paul was explaining all of his hardships and toils. മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ. There were no way to go forward. All places were being closed in front of him. An apostle was standing in that manner. ഒരു ഭക്തൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ്, 2 കൊരിന്ത്യൻസ്, he wrote as a man who was unloved, Amen. unappreciated, distrusted and deeply troubled in his soul. ഇത്രയും വേദന സഹിച്ചെഴുതിയ ഒരു ലേഖനം. Paul was in great pain due to the reflection from a group of people inside the church, and bearing all this severe pain, he wrote this epistle. ഒരു ട്രൂ പാസ്റ്ററിന്റെ ഹൃദയം കാണണമെങ്കിൽ 2 കൊരിന്ത്യൻസ് വായിച്ചാൽ മതി. A true pastor's heart can be seen if you read through 2 Corinthians. ഇന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ
നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്തേനെ? കൂട്ടുകാരെല്ലാം എതിരാകുന്നു, തനിക്കെതിരെ അപവാദം പറയുന്നു, ലേഖനം എഴുതുന്നു, പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിന്നാണെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം, ഒത്തിരി മാർഗം ചെയ്യാം. പക്ഷെ പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല. But if we think that this was happening today, then so many things they can do to protect themselves. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് അത്രയല്ല കോൺടെക്സ്റ്റ്, അത്രയും പറയുന്ന സമയമുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവകൃപ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച 5 ലെസൺ ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്. 5 ലെസൺ, പെട്ടെന്ന് 5 ലെസൺ. During this hard circumstances, the grace of God taught him 5 lessons. I am going to explain those 5 lessons. 5 marvelous lesson Paul learned from these circumstances. Amen. Hallelujah. എളുപ്പമുള്ള 5 കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വേഴ്സ് നമ്പർ 7 അകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. വേഴ്സ് നമ്പർ 7. The first lesson we can see in verse 7. വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അതിയായി നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ ജഡത്തിൽ എനിക്കൊരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിഗളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രൈസിസ് വന്നത്. This crisis came into picture to avoid exalting himself. ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പോകും. എന്നെ അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. 5 പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ, he learned humility. And the first lesson is, in order to teach him how humility, this problem is arising. ആദ്യം പഠിച്ചത് താഴ്മ പഠിച്ചു. Lesson of humility. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം Hallelujah. ജനിച്ച് വീണത് തന്നെ അഹങ്കാരിയായിട്ടാണെന്നാ. All human beings are born into this world as a pride or as a proudful person. നമ്മുടെ സംസാരത്തിനകത്തും നമ്മുടെ ഇടപാടിനകത്തും എല്ലാം ആ പ്രൈഡ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. Always that pride will come into our life knowingly or unknowingly throughout our lifetime. ഈവൻ ഗ്രേറ്റ് അപ്പോസ്റ്റലിന് പോലും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Even for this great apostle, that type of pride, that temptation arose in different areas of his lifetime. പക്ഷേ എന്തിനാ ദൈവം തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് കൊടുത്തെന്നറിയാവോ? But do you know why God gave this type of circumstance or അവന് മനസ്സിലായി, ഇവൻ അങ്ങ് വരെ ഓടിയെത്തണം. അതിന് പ്രൈഡ് വന്ന് ഒരാൾ പോലും കർത്താവിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ദൈവം ഒരു സാത്താൻ്റെ ദൂതനെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും കുത്താൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഏറ്റവും ഹമ്പിളാക്കി തീർത്തു. Hallelujah. God knows that this man won't finish his race. In order to fulfill his race and to achieve the things which he's supposed to get, that is the reason God gave a thorn in the flesh and gave a command, a messenger of Satan to torment Paul. ഈ ഭക്തനെ പോലെ ദൈവാത്മാവിടപെട്ട ഒരാളും ഈ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. There was no one else under this heaven, on this earth, such a great man who has experienced the grace of God in this marvelous ways. ഇത്രയും വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിച്ച ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. There were no one who got this surpassing greatness of revelations from God. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നിഗളിക്കാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. But even though there is a chance to be proudful. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം ഒരുവനെ നയിക്കുന്ന വഴി കണ്ടോ? കൃപ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ പാഠം, പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണേലും നീ ഹംബിൾ ആകണം. God's grace is teaching how that lesson is teaching. In order to make him finish his race, God made him humble. ഓൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കർത്താവ് നേരിട്ട് 5 പ്രാവശ്യം പോളിന് പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട്. 5 പ്രാവശ്യം, 4 പ്രാവശ്യമാണ് എക്സാക്ട്ലി. 5th പോള് ആത്മാവിൽ ഒരു വിഷൻ കാണുന്നതാണ് സ്വർഗം. You know, throughout the New Testament, we can see 5 times Paul gave a revelation about God. No, Jesus appeared to him. Jesus appeared to Paul. ആ പദം മറന്നുപോകരുത്. 5 പ്രാവശ്യം കർത്താവ് അപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണ് പോളിന്. Jesus appeared to Paul 5 times. ഇത്രയും ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിച്ച ഒരുവന് ജഡത്തിൽ, ആ ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് thorn in the flesh എന്നാണ്. ബട്ട് ദ റിയൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് thorn for the flesh എന്നാണ്. We are reading in the Bible a thorn in the flesh, but the real translation is a thorn for the flesh. അവിടെ ഒരു മുള്ളെന്നുള്ളത് ഈ റോസമുള്ളിന്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ, അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. It is not exactly like the thorn on a roses. ഇങ്ങനെ
അവിടുത്തെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റേക്ക് എന്നാണ്. വലിയ മലയാളത്തിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സലൻ്റ്. ഈ ഒരു ശൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരായുധം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. There is actually, it is not like a rose's thorn, but it is a thorn, but it is actually a stabbing thing, a big stabbing spear thing. നമ്മൾ ഒത്തിരി ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഒത്തിരി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ തോൺ എന്നുള്ളത് പോളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. There are several interpretations we all heard. There are certain weaknesses in Paul or some sickness or something like that. നിങ്ങൾ ആ വാക്യം കണ്ടോ? തന്നെ കുത്തുവാൻ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചെന്നാ വായിക്കുന്നത് അല്ലേ? സാത്താന്റെ ദൂതനെ തന്നെ എന്നാ വായിക്കുന്നത്. We are reading that this thorn is given to a messenger of Satan to torment Paul. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. അവിടെ ആ മെസ്സഞ്ചർ, ദൂതൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, ദൂതൻ. We can read a messenger of Satan. ഈ ഓൾ ബൈബിളിൽ 188 ടൈംസ് ഇങ്ങനെ ഈ ദൂതന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. This messenger was repeated ഏഞ്ചലോസ് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന വാക്കുണ്ട്. That messenger is being repeated several times throughout the Bible. 188 times. ഈ 188 ടൈംസിലും ഒന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണ്. Either one time it can be a man or otherwise an angel of God. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോളിനെ ഇവിടെ കുത്താൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എൻ്റെ പഠനത്തിൽ മനസ്സിലായത്, അവിടുത്തെ ദൈവസഭയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കൾട്ടായിട്ടുള്ള ചില ആളുകളെയാണ് തന്നെ കുത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. But according to my study, this messenger of Satan is being represented by that group of apostate people in the church of Corinth. അല്പം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സംശയങ്ങളുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം ചോദിക്കാം. പോളിനെ കുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേക്ക് വെച്ച് അടിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം 10 മുതൽ താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. A group of people who turned as an apostate in the church of Corinth, that group we can see chapter 10 onwards. അവിടെ പറയുന്ന ദൂതൻ എന്നുള്ളത് ആ പ്രശ്നം തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ റിംഗ് ലീഡറിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. A messenger of Satan is being represented as the ring leader of that group became a cult and against Paul. അല്ലെങ്കിൽ പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക, പിന്നെ പുള്ളിക്ക് എന്തോ പേടിക്കാന്? Paul already mentioned എന്തായാലും രോഗം വന്നാൽ പോളിനെ ബാധിക്കില്ല, കടലിലെ ആപത്ത് ബാധിക്കില്ല, കരയിലെ ആപത്ത് ബാധിക്കില്ല, തനിക്കെതിരെ എന്നാ വന്നാലും തനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തന്നെ തളർത്താൻ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് 11-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. കള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർ, കള്ളപ്രവാചകന്മാർ, കള്ള ഉപദേശകന്മാർ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണാം. ഇവര് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ പ്രമേയം. Amen. He was mentioning about the dangers of robbers or countrymen or Gentiles or city or wilderness, everything in chapter 11. Those are not making anything afraid of Paul, because Paul doesn't care about death, because he is saying that it is better to die than to live. But here Paul is being troubled because a group of people who became apostate and who were a cult in the church, they were giving him such a big distress to Paul that made him sad. അതായത് തന്നെ കുത്തേണ്ടതിന്, അങ്ങനെ വായിക്കുന്നില്ലേ, തന്നെ കുത്തേണ്ടതിന്. A messenger of Satan to torment. ആ കുത്തുക എന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ ജീസസിന്റെ ക്രൂസിഫിക്ഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതേ വാക്കാണ്. തന്നെ കുത്തി എന്ന് വായിക്കുന്നില്ലേ, സെയിം വേർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. When Jesus was crucified, a soldier pierced him. That same phrase was being used here also. The messenger of Satan is going to pierce him. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. തൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, തൻ്റെ ഓണസ്റ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, തൻ്റെ ലോയൽറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, തൻ്റെ അപ്പോസ്റ്റൽഷിപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം കിടം വന്നു. പക്ഷെ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഇതൊന്നും പിശാച് തന്നെത്താൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ്. These are all things happening. The torment and the distress is created by the group of that group apostate people. This is not done by them, but because God allowed them to torment him, that is the only reason it is all happening in the life of Paul. എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ? നിഗളിക്കാതിരിക്കാൻ. Because what is the reason behind? In order to make Paul humble. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിഗളി ആരാന്നറിയാമോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിഗളി Do you know who is the proudest person of this world? സൈറ്റൻ ആണ്, ലൂസിഫർ ആണ് അല്ലേ? Satan or Lucifer is the proudest person. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിഗളിയെ കൊണ്ട് ഒരുവനെ ഏറ്റവും താഴ്മയുള്ളവനാക്കാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചു. God is using such a proudest person to torment another person to make him the humblest man. നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും പ്രൈഡുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്ന് നമ്മളും പ്രൈഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ? We usually go to get a training. If we go to the most proudest person, we all need to learn some pride from them. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. But here it's opposite happening. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോഡ് വിൽ യൂസ് എനി മീൻസ് ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് പർപ്പസ്. Amen. അതുകൊണ്ട് രോഗവും ദുഃഖവും പ്രയാസവും ഒക്കെ വരുമ്പം ആ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിശാചിനെ ശാസിക്കാൻ പോകണ്ട. ദൈവമക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ശുശ്രൂഷയെ ശാസിച്ചോണം, അതിനൊക്കെ കൃപാവരങ്ങളുള്ളവർ ചെയ്തോണം. നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ക്രൈസിസ് വന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗോഡ്. Hallelujah. Those who are separated and being born and brought up and born again person, whatever happens in our life, it is all allowed by our Father in heaven. പിശാചിന് നമ്മളോട് യാതൊരു ഇടപാടുമില്ല. There is no point of contact for Satan to each one of us. നമുക്ക് അവനോടുമില്ല, നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ഇടപാടും. We do not have any business with Satan, but we do have a strong business with Jesus or our God. സാത്താൻ കുത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടും പോൾ ശാസിക്കാൻ പോയില്ല. ശാസിച്ചോ? Even though a messenger of Satan was going to torment Paul, Paul was not rebuking that Satan. തെസ്സലോനിക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി പിശാച് അടച്ചപ്പോഴും പോൾ ശാസിക്കാൻ പോയില്ല. When Satan closed the door to go to Thessalonica, Paul didn't rebuke that Satan. യേശുവിനെ സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചപ്പോഴും ആ തിരുവെഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. And again, when Satan tempted Jesus Christ in the wilderness, at that time also, Jesus replied to Satan with the word from God. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടെയും വേർപാടോടെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ക്രൈസിസ് വന്നാലും it is 100% under the control of God. Amen. If anything comes to a person who lives holy and who is separated for the kingdom of God, whatever come into their life, it is all allowed by God. ഓരോ ക്രൈസിസും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് അവന് നമ്മളെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ അവനെ പോലെ ആകാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓട്ടം ഓടി തീർക്കാൻ നമ്മളെക്കാൾ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ കർത്താവിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ സന്നിധി താണിരിക്കാം. Each crisis is arising in a child of God's life is for a specific purpose, in order to fulfill the purpose in our life, in order to finish the race of each person. God is allowing certain tests and temptations in each one of our lives. പോളിനെ മാത്രമല്ല പിശാചിനെ കൊണ്ട് താഴ്മ ഉണ്ടാക്കിച്ചത്, ഇയ്യോബിനോടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവനെ താഴ്മയുള്ളവനാക്കാൻ. പീറ്ററിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവനെ താഴ്മയുള്ളവനാക്കാൻ, ആ അഹങ്കാരത്തെ എല്ലാം മുറിക്കാൻ. നോക്കിയേ, ഞാൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് the first lesson he learned from the grace is become humble. Amen. Not only to Paul, but God used a messenger of Satan to teach a lesson of humility. We can see several examples like Job and Peter. സമയം അങ്ങ് പോവാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ 5 പറയണം. രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഹി ലേൺ ഹ്യൂമിലിറ്റി. സെക്കൻഡ് വൺ ഡിപ്പെൻഡൻസ്. The second lesson he taught the dependence. ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, അതെന്നെ വിട്ട് നീങ്ങേണ്ടതിന് വേഴ്സ് നമ്പർ 8 ഞാൻ 3 വട്ടം കർത്താവിനോട് എന്ത് ചെയ്തു? പ്രാർത്ഥിച്ചു. We can see that verse, I implored 3 times to remove this, so implored 3 times that it might leave me. Concerning this, I entreated the Lord 3 times. ഒരാളൊരു കമൻട്രിക്കാരൻ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. കൺസേണിങ് ദിസ് ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ I went to my therapist, attended a seminar, read a book. അങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. എന്നെ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? കൺസേണിങ് ദിസ് I implored the Lord. went to the throne of grace. Hallelujah, hallelujah. We can see here, if there is a crisis, there are several strategies nowadays we can all accept and we can explore. But here, a man of God, how he is facing this crisis, he is imploring to the Lord. ഒരു ലെസൺ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം. പോളിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ലെസൺ, ഓൾ ചർച്ച് ലിസൺ ടു മീ, ഒരു ലെസൺ, പ്രധാനപ്പെട്ട ലെസൺ. പോള്
തന്നെ കുത്താൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച റിംഗ് ലീഡറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല. Amen. He went to the Lord. Hallelujah. എല്ലാവരും ഓർക്കണം, Hallelujah. തന്നെ കുത്താൻ ഏൽപ്പിച്ച റിംഗ് ലീഡറോട് തൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളെ പിടിച്ചോണ്ട് തിരിഞ്ഞില്ല. 3 വട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് ചെന്നു. ഗ്രേസ് അവന് പഠിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ പാഠം, ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ബിഫോർ ഗോഡ്. Paul didn't turn back to that group with another group, who didn't make a group to fight against that group, but Paul wholly and fully put his dependence upon God. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 3 വട്ടം പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹി പ്രേയ്ഡ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി. അതാണ് 3 വട്ടം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം ആ വായനയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം, ഡെയിലി ഈ വേദന ഒരു രാത്രി ഉണ്ടായതല്ല, ഇത് നാളുകൾ താൻ അനുഭവിച്ച വേദനയാണ്. ആ വേദന എന്നും ഈ കുത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഈ റിജക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഈ ബിട്രയൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഈ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്ന ആ പിയേഴ്സിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, he prayed to the Lord persistently and faithfully. We can see here, implored the Lord 3 times. I think it is actually the answer is he persistently and consistently put this complaint before the Father in heaven. He entreated to the Lord. Amen. He entreated to the Lord. നല്ല മാതൃക അല്ലേ? ഗ്രേസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന, മറക്കല്ലോ, കൃപ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഹ്യൂമിലിറ്റി. Amen. രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഡിപ്പെൻഡൻസ്. മൂന്നാമത്തേത് ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. verse number 9. And he has said to me, my grace is sufficient for you. The third point is sufficiency. First one humility, second one dependency, third one sufficiency. And the third point is sufficiency. സഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ Amen. സ്തോത്രം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട്. എപ്പോഴും every time Paul prayed, God said the same things and kept on saying it. My grace is sufficient for you. Amen. ഇത് ബോർഡുണ്ടാക്കി ടേബിളിൽ വെക്കാൻ നല്ല വാക്യം അല്ലേ? Amen. This, however, how many times Paul repeated or implored God for his help, there is only one answer. That answer is being repeated. My grace is sufficient. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൃപ പഠിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ പാഠം കൃപ സഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അല്പം. The third lesson, the grace is teaching each one of us. The grace is all sufficient. ഈശ്വരോട് ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരുന്നേ. ഇത് വലിയ ഓളമൊന്നും ഇല്ലേലും ഞാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കൂടുതൽ എനിക്ക് വലിയ മ്യൂസിക് ഇടാൻ അറിയാൻ മേല, എന്നാ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ്. ഞാനും ഇടയ്ക്ക് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട്, ദൈവമേ ഇച്ചിരി മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നടക്കത്തില്ല. ഗ്രേസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വേദനയിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ ഗ്രേസ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ്. പോൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം കീപ്പ് ഓൺ, ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? മൈ ഗ്രേസ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ദൂതാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രസംഗകർ പറയുന്ന പോലെ ചിലരോടല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഓൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഓൾ, എല്ലാവരോടും. ഇതാ ഈ കൃപ സഫിഷ്യന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ രോഗമാണോ? മാറുന്നില്ല, കൃപ സഫിഷ്യന്റ് ആണ്. വേദനയാണോ? മാറുന്നില്ല, കൃപ സഫിഷ്യന്റ് ആണ്. കർത്താവിന് എപ്പോഴും പറയാനായിട്ടുള്ളത്, he keep on saying my grace is sufficient. Amen. Whatever the problem currently we are facing, if you are not being answered, that problem's answered through prayer. There is only one answer from God. Please listen that his grace is sufficient for all our difficulties. God answered Hallelujah. Paul's prayer not by giving him what he asked, not by removing the problem or pain, but by supplying sufficient grace for Paul to endure it. Hallelujah. Hallelujah. വേദന മാറ്റിയല്ല തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുത്തത്. ക്രൈസിസ് മാറ്റിയല്ല തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുത്തത്. സഫിഷ്യന്റ് ഗ്രേസ്, ഗ്രേസ് അപ്പോൺ ഗ്രേസ്, കൃപമേൽ കൃപ നൽകി തൻ്റെ മകനെ കർത്താവ് നടത്തി. Here God is not removing the problems from Paul's life. Whatever he asked for, that is not the right answer from God. But God is providing an answer to all of his problems by stating, my grace is sufficient for you.
Satan can't do anything unless he gets God's consent. Amen. Hallelujah. എഴുതി വെക്കണം. Hallelujah. മനസ്സിലാകുന്നോ? Praise the Lord. തമ്പുരാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ Amen. Amen. പിശാചിന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആത്മനിറവുള്ള ഒരുവനെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Satan can't do nothing unless he gets God's consent. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you. ഇത് പറഞ്ഞ് വ്യാജന്മാർ നിങ്ങളുടെ പൈസ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത്. Please do not be deceived by stating that Satan is creating all the problems. നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലോ, കർത്താവ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓർത്തുണ്ട്, കർത്താവ് ആ വിഷയം മാത്രം ഒന്ന് മാറുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. Today also I thought that there is a problem. If that problem alone is moved, then all things are sufficient for us. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറയും, കർത്താവിന് ആര് ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കാനാ? അല്ലേ, കർത്താവിന് ലെക്ചർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ? We do not give an explanation to God. കർത്താവിന് മനസ്സിലായി ചാർലി ക്രിക്ക് 31 വയസ്സ് വരെ മതി എൻ്റെ വേല ചെയ്തത്. God is always put a destiny, a border for everyone's life, and he knows that Charlie Kirk lived up to 31. That is sufficient years of age. ഞാൻ ഈ വില്യം ടെൻഡലിൻ്റെ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കാറുണ്ട്. 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 5 ബുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, ജോന ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. 40 വയസ്സുള്ള ജസ്റ്റ് 40. എനിക്ക് 40 വയസ്സായി. ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പോലും എഴുതാൻ കർത്താവ് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. William Tyndale, actually by the age of 40, he translated several chapters for the Bible. കർത്താവിന് മനസ്സിലായി 40 വയസ്സ് ഒരു വില്യം ടെൻഡൽ ജീവിച്ചാൽ മതി. God knows that William Tyndale's ministry will be up to 40 years of age. ജോൺ ഹസിന് അത്രയും ജീവിച്ചാൽ മതി. John Huss also lived. നബീൽ ഖുറേഷി അത്രയും ജീവിച്ചാൽ മതി. Nabil Qureshi left this world at a young age. He knows how to do things. Amen. Amen. Hallelujah. He is an omniscient God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. കൃപ പഠിപ്പിച്ച മറക്കരുത്. ഹ്യൂമിലിറ്റി, Hallelujah. ഡിപ്പെൻഡൻസ്. Hallelujah. 4-ാമത്തേത് എല്ലാവരോടും സഫിഷ്യൻസി. എല്ലാ പ്രയാസമാണേലും അവൻ്റെ കൃപമേൽ കൃപയാണ്. അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് കൃപമേൽ കൃപ. ഓരോ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലും കൃപമേൽ കൃപ. ഡെയിലി ലൈഫിൽ കൃപമേൽ കൃപ. Hallelujah. Grace of God is teaching these 3 lessons. First thing is teaching us a humility, and the second one is dependence, and the third thing is all sufficiency. Grace upon grace. ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നാ വായിക്കുന്നത് അല്ലേ? ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ്. Hallelujah. Throne of grace. അങ്ങനെയല്ലേ തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കുന്നത്? പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കൃപാസനത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അന്നത്തെ കാലത്തെ ജനങ്ങൾ, ഏൻഷ്യൻ വേൾഡിലെ ജനങ്ങൾ ത്രോൺ എന്ന് കേട്ടാൽ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. Amen. The throne, it was the throne of grace or throne of grace in the Old Testament. People, they will get afraid. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കം ടു ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നാണ്. Yeah, we are all advised to come to the throne of grace to submit our supplications. ആ ഏൻഷ്യൻ ഡേയ്സിലെ പണ്ട് കാലത്ത് In ancient days, കിങ്സ് ആണ് റൂൾ ചെയ്യുന്നത്. used to rule by kings. കിങ്സിന്റെ ത്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനം അഫ്രൈഡ് ആണ്. People are usually afraid of king and his dominion or authority. Because what is the judgment or the verdict will come out of a human being. There is no point of clue what is going to happen next time from that throne. ഈ സമയത്താണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അതല്ല, this is throne of grace. Amen. At that time God is telling us, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith to the throne of grace without any fear. Fourth one, verse number 9 തന്നെയുണ്ട്. എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്ന് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ. He learned another lesson, his power. Amen. The next lesson is his power is perfected in weakness. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേസിന്റെ സിനോണിമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പവർ. മനസ്സിലാകുന്നോ? ദൈവശക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ, ദൈവ കൃപ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സിനോണിമാണ് ദൈവശക്തി എന്നുള്ളത്. Grace, another synonym we can see his power. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പോളിന്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടും ശുശ്രൂഷ നടക്കത്തില്ല. Paul cannot finish his ministry by his education. His family കൊണ്ട് പറ്റില്ല, തന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറ്റില്ല. He cannot fulfill his ministry by his family. തന്റെ നോളജ് കൊണ്ട് പറ്റില്ല. Not by his knowledge. പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് കാണുമായിരിക്കാം. Paul must have thought that all these sufficient for his ministry. revelation കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പറ്റില്ല. Not only by his all the സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ടും പറ്റില്ല. ഞാൻ നിനക്ക് 5 പ്രാവശ്യം അപ്പിയർ ആയത് കൊണ്ടും പറ്റില്ല. You need power.
Paul was taken up to the third heaven, and also Jesus revealed to him 5 times. These are all not sufficient at all to fulfill his purpose. Praise the Lord. Hallelujah. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ സാഹചര്യത്തിലും പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ വേണം? His power. His power. Amen. Paul came. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങളോടും പറയാം, നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ you need the power from the Lord. If we അതിന്റെ also, സിനോണിമാണ് grace from the Lord. amen, amen. If we also need to stand firm, we need the synonym of grace, His power. വായിച്ചങ്ങ് നിർത്താം, പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. Hallelujah. I will, my grace is sufficient for you. Amen. For power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness, so that the power of Christ may dwell in me. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താനിങ്ങനെ കഷ്ടം സഹിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. കഷ്ടം സഹിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം തൻ്റെ കൃപ എനിക്ക് അധികം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. He knew that spiritual ministry can be accomplished only by the power of the Holy Spirit. He loved the grace and power that God manifested in him. Amen. Hallelujah. എനിക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തണം. 10ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. Therefore I am well content with weakness. എനിക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ സമയമില്ല. He learned 5th lesson, the contentment. Amen. The 5th lesson we can see the contentment. 12 നിർത്തുക. ഹ്യൂമിലിറ്റി ഒന്ന് കൂടിക്കുക. ഇനി ഞാനിത് ഒരിക്കലും പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹ്യൂമിലിറ്റി, Amen. ഡിപ്പെൻഡൻസ്, സഫിഷ്യൻസി, ദ പവർ ആൻഡ് ദ കണ്ടന്റ്മെന്റ്. Amen. എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. നിനക്ക് മതി. Hallelujah. തിരുവെഴുത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കാം, അവിടത്തേക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. താങ്ക് യു ലോർഡ്. Let us look back into the scripture and we can learn from the grace of God humility, dependence, sufficiency and His power and the contentment of the life. ഈ കാര്യം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം